ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਨ ਹਰਬਲ। मैं हूँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ और जिस पंजाबी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। वी हैव ऑफ कोर्स डॉक्टर इफ्तिकार चौधरी फ्रॉम जैक्सन हाइट न्यूयॉर्क तो सारे नाल अज मौजूद ने। सारे नाल अज कुछ इन्फॉर्मेशन सारे नाल ऑफ कोर्स सानू दसणगे एंड कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆइए वेलकम करते हैं सारे वेरी वेल नोन डॉक्टर इफ्तिकार चौधरी फ्रॉम न्यूयॉर्क। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? बस वधिया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत वेलकम करते हैं डॉक्टर जी। एंड मैं दसना चाहती अपने व्यूअर्स ਨੂੰ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। देयर इज़ नो चार्ज। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। there will be no charge। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर द ਪਾਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 years I should say। ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲ ਆਰ ਨੇਮਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਲ ਲੇਬਲਡ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਲੇਬਲਡ ਐਂਡ ਮੇਡ ਹੇਅਰ ਇਨ US। ਐਮ ਆਈ ਕਰੈਕਟ? जी बिल्कुल। और मैं हमेशा यह गल करना कि ऑल द बॉटल्स आर मतलब अमेरिकन ने लेकिन जड़ी बूटियां जड़ियां ने अपनी देसी ने और बिल्कुल इत्थे दे स्टैंडर्ड के मुताबिक इन्होंने तैयार किया जाता है। और अज असीं गल करांगे मैनस हैल्थ के बारे जिहड़ा कि बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम है कि इहदे बारे लोग गल भी नहीं करते और शर्म के बारे मतलब उसकी वजह नाल मैंशन भी नहीं करते, इलाज भी नहीं कराते। तो अज असीं इहदे डिटेल नाल गल करांगे। ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट मेंस सैक्शुअल हैल्थ के बारे। बिल्कुल। कई बार कई भले चंगे भले इंस बंदे होंदे ने एंड देन सडनली उन्हां नूं कोई ना कोई बीमारी हो जाती है जदों उन्होंने कभी तक कुछ इस तरह खादा नहीं हैगा या कुछ इस तरह की उन्होंने कोई मैडिकेशन नहीं लीती है। नाल दे नाल जिस तरह कि अज आपां गल करें स्पैशली ऑन मेंस सैक्शुअल हैल्थ के बारे। काफ़ी न्यूली वैड कपल भी होंदे ने जिहड़े कि सालों साल तो कंसीव करना चाहते हैं कि उन्होंने बेबी होए बट कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨਸ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨ ਦੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਔਰ इतनी क्वांटिटी और मूवमेंट नहीं होती कि जिद नाल कि वो प्रैगनेंसी हो सके। तो एक ऐसा भी प्रॉब्लम है कि जिहड़ा अक्सर लोग अगर शादी हो गई है काफ़ी टाइम गुजर गया है और तुसी टेस्ट कराते रहते ज़्यादातर औरतों के टेस्ट कराते रहते हैं मतलब 90% मैं देखिया मेरी प्रैक्टिस भी बिल्कुल। और वूमन जी है वो अगर उन्होंने भी प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन अक्सर की होंगे उन्होंने प्रॉब्लम नहीं होता सिर्फ मैन के जो स्पर्म काउंट है वो घट होंगे है। ईवन फिजिकली भी वो स्ट्रोंग होंगे है और अपनी वाइफ नाल मिलते रहते हैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर तुहाडे स्पर्म काउंट घट ने हारमोन्स घट ने ठीक है तो उसकी वजह नाल तुहानूं यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंग्लिश दवाइयां विच भी ज़्यादातर अगर थोड़े बहुत स्पर्म मतलब घट ने तो डॉक्टर कहते हैं इज़ ओके तुसी ट्राई करो और कोई खास दवाई नहीं देंगे लेकिन होम्योपैथिक हर्बल विच जिहड़ा है बहुत अच्छा इलाज है। और ये होर भी बहुत सारे रीजन होंगे ने जिहदे विच 2-3 मैं मैंशन करांगा कि यह प्रॉब्लम होंदा क्यों है। और कई दफ़ा होंदा कि बिल्कुल यंग लड़के ने 20-22 25 साल दे 30 साल दे उन्होंने यह प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेकिन उन्होंने यह प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो एक वजह यह भी होंदी है कि अगर किसी बंदे का डाइजेशन सिस्टम जिहड़ा है हाजमा मैदा सही काम नहीं करता एसिडिटी गैस वगैरह होंदी है कॉन्स्टिपेशन होंदी है तो वो उन्होंने काफ़ी टाइम तो हो रही होंदी है और उसका वो प्रॉपर इलाज नहीं करते या अगर बदपरहेजियां करते रहते हैं लिवर फंक्शन सही नहीं होंदा उन्होंने और लिवर अगर एंजाइम सही मतलब लिवर एंजाइम हाई हो जाते हैं बल्कि बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर थिंग्स कि जिस तरह ड्रिंक अगर ज़्यादा करते हैं या फिर टाइम से खाना नहीं खाते और या रात को खाना खा के जल्दी सो जाते हैं तो अगर जिहदा बंदे दा अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो उन्होंने वीकनेस होनी लाजमी है मतलब वो मस्ट है चाहे कोई भी उन्होंने मतलब अगर स्पैशली मैन अगर है तो अगर उन्होंने डाइजेशन सिस्टम द प्रॉब्लम है तो उन्होंने सैक्शुअल हैल्थ च भी प्रॉब्लम आएगी। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जिन्हों पर कह रहे हैं कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा प्रॉब्लम जिहड़ा बहुत ज़्यादा कॉमन इत्थे है कि स्ट्रेस
ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਟੂ ਮੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਓਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ- ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ ਪਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Absolutely. ਔਰ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਉਜ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਈਵਨ ਹਾਰਮੋਨ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਔਰ ਹਰਬਲ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਹੈ, 20-22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਈਵਨ 올ਡਰ ਮੈਨ ਵੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਜਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ, ਹਰਬਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਇਟ, ਲਿਵਰ ਫਾਰਮ, ਇਟਸ ਅ ਕੈਪਸੂਲ liver ਟੈਬਲੇਟ formula, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, that is also a tablets ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਫੱਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ 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 ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ I do ਦੈਟ। remember that, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਮਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬੈਸਟਾ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਰਕ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਮੈਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਮੇਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਹਰਬਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂ ਫੀਲ ਰਿਲੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਯੂ نو ਅਗਰ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੀਏ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਔਰ ਬੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਸ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਸਟਫ ਟੂ ਵੀ ਹੈਵ ਲਿਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਟੂ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਹਰਬਲ ਟਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸਾਜਿੰਗ ਆਇਲ ਹੈ ਐਂਡ ਮੂਸਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜੀ ਮੂਸਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੂਸਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਬੈਸਟਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਔਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨਸ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੂਸਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਨੇਮਨ ਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਡੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਔਰ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫ੍ਰੀ 7183963600 ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ homeopathicusa.net ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ So thank you so much, Dr. Ji, for being here and as always giving us such a great information. Thank you so much everyone who tuned in today. And we'll see you guys next time. Till then, stay tuned to Just Punjabi and hun sanu do ijazat. Sat Shri Akal.